Welcome to Mathematical Methods class for MSc, Mathematical Physics for MSc class. And today we see class number MM36, Unitary Transformation of Matrices. Unitary Transformation of Matrices, matrix class. What is the meaning of unitary transformation of matrices? Unitary transformation of matrices. A small topic. In linear algebra, unitary transformations preserve lengths and angles, making them essential in quantum mechanics, signal processing, and more. In linear algebra, unitary transformations of matrices preserve lengths and angles, making them essential in quantum mechanics, signal processing, and more branches. അപ്പോൾ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലും അതുപോലെ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിലും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷനാണ്, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. ഒരു മെട്രിക്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദിസ്? എ യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് യു ഈസ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് യു ഡാഗർ യു ഡാഗർ ഈക്വൽ ടു ഐ. U is a unitary matrix and U dagger is its adjoint. The conjugate transpose, U dagger. U dagger U is equal to U dagger is equal to I, and that is the condition for unitary matrix. U dagger is the conjugated transpose. It is also called the Hermitian adjoint of U. Hermitian adjoint of U. U dagger is the conjugated transpose, and it is called the Hermitian adjoint of U, and I is the identity matrix. In real matrices, unitary matrices become orthogonal matrices because the complex conjugate has no effect. In real matrices, unitary matrices become orthogonal matrices because the complex conjugate has no effect. So now what is the unitary transformation? We have seen what is unitary matrix, the definition. Now we say what is unitary transformation. A unitary transformation is a matrix transformation of the form A dash, that is the unitary transformation is equal to U dagger A dagger A U. A unitary transformation is a matrix transformation of the form A dash is U dagger A U. That is the transformation, where U is the unitary matrix and A is the given matrix. A unitary transformation of a matrix A is given by A dash is equal to U dagger A U. അപ്പോൾ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ കാണുന്നതാണ്. ആ എ ആണ് മെട്രിക്സ്, എ ഡാഗർ അതിൻ്റെ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് മെട്രിക്സ് ആണ്. വേർ എ ഈസ് ദി ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സ്, square possibly complex, U is a unitary matrix, and A dash is the transformed matrix. A dash ആണ് transformed matrix. Properties of unitary matrix. Properties of unitary transformations. ഈ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്പർ 1, പ്രിസർവ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യും, മാറ്റമില്ലാതിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് UX/UI is equal to XY. That is a bracket notation. It preserves eigenvalues പ്രിസർവ് ചെയ്യും, മാറ്റമില്ല. ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രിസർവ് നോംസിന് മാറ്റമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് മോഡുലസ് or norm UX is equal to norm X. And norm, the meaning we have seen many times. Next property is the diagonalizability. If A is normal, that is A dagger is equal to A dagger. A dagger is A dagger, then it is unitarily
diagonalizable, unitarily diagonalizable. That is, A is equal to UD U dagger. Example of unitary matrix. Unitary matrix in example നമുക്ക് നോക്കാം. Let U is equal to 1 by root 2 1 ഇതൊരു യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് ആണ്. Then U dagger is equal to, that is conjugate transpose. You take the transpose and then take a complex conjugate. So we get a 1 by root 2 matrix that you write in a matrix, not as a modulus form, matrix form. Put a square bracket. ഇവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്ത് മെട്രിക്സ് എഴുതുക. ഇവിടെ 2 ലൈൻ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ U dagger is 1 by root 2 1 minus I 1. This is the complex conjugate transpose of the matrix U. Check that. We have to check the following. U dagger U is I. U dagger U is I. അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും U dagger U I ആണെന്ന്. അതിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഒരു യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് എ മെട്രിക്സ് ഇസ് 0 1 1 0. ആൻഡ് യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് യു ഇമാജിൻ 1 by root 2 1 I 1. Then compute A dash, that is U dagger AU. A dash യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമഡ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിന് ഫോർമുല A dash is U dagger AU. This transforms A into a new matrix A dash which has the same eigenvalues as A. ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ A ഡാഷിന് എയുടെ തന്നെ eigenvalues ഉണ്ടാകും. And represents the same linear operator in a rotated basis, unitarily transformed basis. Applications. What are the applications of this unitary transformation? In quantum mechanics, change of basis in Hilbert space. In signal processing, discrete Fourier transform, DFT, is unitary. And now in numerical linear algebra used in QR decomposition ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഓർത്തോഗണലൈസേഷൻ ആൻഡ് dimensionality reduction. These are the applications. And here in this class, what we have studied here, summary. A unitary transformation is a change of basis using a unitary matrix. A unitary transformation is a change of basis using unitary matrix. Then it preserves inner products, norms and eigenvalues. അവയ്ക്കൊന്നും മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. Useful for diagonalization, simplifying problems and switching coordinate systems. So now comes problems on unitary transformation. Unitary transformation which is a problem. Check unitarity check ചെയ്യുക ആദ്യമേ. That U is equal 1 by root 2 1 1 minus 1 1. അങ്ങനെ ഒരു matrix നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. Check whether U is a unitary matrix. ഇത് യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. The solution is compute U dagger. Since real matrix ഇത് റിയൽ മെട്രിക്സ് ആണ്, അവിടെ കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂ ആയി ഇല്ല. Since real matrix U dagger is U transpose. So U transpose is equal to കോളം റോ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 by root 2 put in a square bracket 1 minus 1 1 1 1 minus 1 1 1. Compute to U dagger U. That is U dagger U is equal to 1 by root 2 into 1 by root 2. 1 minus 1 1 1 into 1 1 minus 1 1. That is half into
ഹാഫ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, റോ കൊണ്ട് കോളത്തിൽ വിളിച്ചിട്ട് വേണം കൂട്ടാനായിട്ട് ഓരോ ടേമും. ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേമിന്, ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ടേമിന്, അവ രണ്ടും കൂട്ടി എഴുതുക, ആ പ്രോസസ് ആവർത്തിക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ 2 കൊണ്ട് 1/2 കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും 2 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. 1001 = i എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താണ് u dagger u = i. So we can say the given u is this. It is a unitary matrix. That is a unitary matrix. The reason is the result u dagger u = i. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ u dagger u i എന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം തന്നിരിക്കുന്ന u, അതായത് 1/2 1 -1 1 1 എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ഒരു യൂണിറ്ററി മാട്രിക്സ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത്, അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് യൂണിറ്ററി ആണ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. പെർഫോം എ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സ് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് വിചാരിക്കുകയാണ്. കൺസിഡർ എ മെട്രിക്സ് A = 2003 ആൻഡ് ഇമാജിൻ എ യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് 1/√2 1 i1. Here u is 1/√2 1 i1 is a unitary matrix. Compute the unitary transformation, that is a dash is u dagger au. Solution: initially compute a dagger, that is conjugate transpose. u dagger is equal ആദ്യം നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് കാണണം, പിന്നെ അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും 1/√2 1 - i -i1. Compute a dagger, a dash. Compute a dash, that is u dagger au, that you multiply. A dash is 1/√2 into matrix 1 - i1. Then comes A matrix. You write as matrix 2003. Again matrix 1/√2 1 i1. Do the matrix multiplication step. നമ്മൾ മാട്രിക്സ് ഗുണിക്കണം. ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് m is equal to au. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2003. മെട്രിക്സ് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആദ്യം ഗുണിക്കണം. ഇൻറ്റു 1/√2 1 i1, ദാറ്റ് ഇസ് 1/√2 2 2i 3i 3. Now calculate a dash, that is u dagger au. That is a dash 1/√2 1 - i -i1 into 1/√2 2 2i 3i 3. That we multiply 1/2 2 + 3 2i - 3i -2i + 3 -3i + 3. The result is half കൊണ്ട് അത് ഗുണിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യ ടേം 5/2, അടുത്ത ടേം -i/2, അടുത്ത ടേം നെക്സ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളം -2i + 3/2, ലാസ്റ്റ് വൺ -3i + 3/2. That is a unitary transformed matrix. We can simplify further if needed. നമുക്ക് വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. The point is a dash is unitarily similar to a, so it has the same eigenvalues. അപ്പോൾ a ഡാഷിനും എക്കും ഒരേ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോമഡ് ആയതുകൊണ്ട് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ യൂണിറ്ററിലി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിനും ഒരേ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും 2 and 3.
through the but the form of the matrix changes. എയ്ക്കും എ ഡയഗറിനും ഒരേ ഫോമല്ല, പക്ഷേ രണ്ടിനും നമുക്ക് ഐഗൻ വാല്യൂസ് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ 2 and 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സും അതിൻ്റെ യൂണിറ്ററിലി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് മെട്രിക്സിനും വ്യത്യസ്തമായ അപ്പിയറൻസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് യൂണിറ്ററി ഡയഗണലൈസേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെട്രിക്സിനെ യൂണിറ്ററി ഡയഗണലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? കൺസിഡർ എ മെട്രിക്സ് A is equal to 0, I minus I 0. So that A is normal. Diagonalize A using unitary matrix. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾക്കൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം. ചെക്ക് നോർമാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എ ഡയഗർ കാണണം. എ ഡയഗർ കാണുമ്പോൾ 0 I minus I 0 ഡയഗർ കാണാൻ ആദ്യം അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് എടുക്കണം. കോംപ്ലക്സ് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 0 minus I 0 എന്ന് എഴുതണം. ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് 0. നോക്കി, ആദ്യ മെട്രിക്സ് ഡയഗറാണ്, പിന്നെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമായ എഴുത്തിലുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എ ഡയഗർ കാണണം. അത് 0 I minus I 0യുടെ ഡയഗറാണ്. അപ്പം അത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 0 minus I ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താൽ ആ സെക്കൻഡ് കോളൻ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. ട്രാൻസ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, സെക്കൻഡ് കോളം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർ ട്രാൻസ്പോസ് ഇവിടെ നോക്കട്ടെ, താഴത്തെ കോളം നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാവും. എ ഡയഗർ 0 I എ എന്നുള്ളത് 0 I minus I 0 ആണ്. എ ഡയഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ആക്കണം. ഇപ്പോൾ 0 minus I 0 എന്ന് കിട്ടും. 0 minus I 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെക്കൻഡിൽ എ ഡയഗറുണ്ട്. ആദ്യം ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ താഴെ ആദ്യം ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസ്പോസ്. അപ്പോൾ 0 I minus 0 ഫസ്റ്റ് റോ കിട്ടേണ്ടത് 0 minus I ആണ്. ഇപ്പോൾ given matrix says this, and the A dagger is കോംപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. കോംപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്പോസ്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് വിളിച്ച് നോക്കിയാൽ കോംപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് കിട്ടുമോ നോക്കാം നമുക്ക്. എന്ത് കിട്ടും? 0 into 0 0 ഇവിടെ 0 into 0 I into I. ആദ്യ ടേം 0 into 0, അടുത്ത ടേം പ്ലസ് I into I. അപ്പോൾ അതൊരു
വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ടൈം 0 ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു 0 അത് ശരിയാകുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ടൈം ഐ ഇൻറ്റു 1 0 ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് ഐ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിശകുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ആ പിശക് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ആദ്യം ഇപ്പോൾ എ ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എ ഡാഗർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണണം. ട്രാൻസ്പോസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 ആയി മൈനസ് ഐ 0യ്ക്ക് പകരം കിട്ടേണ്ടത് മുകളിൽ 0 മൈനസ് ഐ താഴെ ഐ 0 എന്ന് കിട്ടും. ആ സ്റ്റാറിനകത്തുള്ളത് 0 മൈനസ് ഐ 0 എന്ന് കിട്ടും. ഐ 0 പിന്നെ അതിൻ്റെ കോൺട്രസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 0 പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഐ 0 എന്ന് കിട്ടും. 0 പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഐ 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ മാറ്റം വരും. ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 0 പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഐ 0 എന്ന് കിട്ടും. 0 പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഐ 0. രണ്ടാമത് എ കറക്റ്റാണ്. എ ഡാഗർ ഐയുടെ ചിഹ്നം മാറണം. 0 പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഐ 0. ഇനിയൊന്ന് വിളിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പോൾ 0 പ്ലസ് ഐ 0 ആണ് രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0 ഇൻറ്റു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 പിന്നെ ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ അപ്പോൾ 1 വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന മെട്രിക്സ് എ ഡാഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഐ മൈനസ് ഐ 0 ആണ്. 0 ഐ മൈനസ് ഐ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ശരിയാണെന്ന് നോക്കാം. 0 ഐ ആ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് 0 ഐ മൈനസ് ഐ 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 0 ഇൻറ്റു 0 ആയിരിക്കും പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 0 പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ 1 എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എ ഡാഗറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 0 ഐ ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് ഐ 0 സെക്കൻഡ് റോ അതുപോലെ ഈ മുകളിലൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഐ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഐ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡാഗർ എ ഈസികൾ ഐ അങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് സോ എ ഈസ് നോർമൽ ആൻഡ് യൂണിറ്ററി. എ ഈസ് നോർമൽ ആൻഡ് യൂണിറ്ററി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്ററിലി ഡയഗനൈസബിൾ. യൂണിറ്ററിലി ഡയഗണലൈസബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ 1 1 ആണ് ആ ഡയഗണൽ എലമെൻ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദി ഐഗൻ വാല്യൂസ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് 2 നമ്മളതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഈക്വൽ 0 എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സിനെ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 0 ഐ മൈനസ് ഐ 0 ആണ്. അതിൽ ലാംഡ കിടക്കുക. ആദ്യം കുറക്കുക മൈനസ് ലാംഡ, പിന്നെ ഐ തന്നെ എഴുതണം, അടുത്തത് മൈനസ് ഐ തന്നെ എഴുതണം, പിന്നെ മൈനസ് ലാംഡ. അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ആ മെട്രിക്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അത് കുടിക്കുമ്പോൾ ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് ഐ ഇൻറ്റു ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 that is equal to 0. We have to equate to 0 because determinant lambda a minus lambda is 0. That so we get lambda square minus 1 is 0. Lambda is equal to plus or minus 1. So 2 eigenvalues, that is plus 1 and minus 1. 2 eigenvalues plus 1 and minus 1. Step 3, eigenvectors. We can compute them as needed. Then from unitary matrix U, from orthonormal eigenvectors and write A is equal to U D U dagger. D is 1 0 0 minus 1. Since the eigenvalues are plus 1 and minus 1, the diagonalization matrix
we get D as 1, 0, 0, minus 1. So these are the questions. What is a unitary matrix? Number 2, explain unitary transformation of matrix gives properties. Number 3, give an example of a unitary matrix. Number 4, what are the applications of unitary transformation of matrix? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം, ഇവിടെയാണ് സ്റ്റെപ്പിൽ പിശക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസാണ്, പിന്നെ വേണം കോംപ്ലക്സ് എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ കിട്ടേണ്ടത് 0 പ്ലസ്സായി പിന്നെ മൈനസ് ആയി 0 ആയിട്ടുണ്ട്. That is all with your 36th class. We continue our classes. Thank you very much.